السلام علیکم دوستو، پچھلے قسط میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایمن شہید ہو جاتا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کہ حامہ خاتون عثمان کو ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے اور وہ بہت پریشان نظر آتی ہے کیونکہ عثمان دودھ کی وجہ سے رو رہا تھا۔ اتنے میں ارطغرل اس عورت کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے۔ ارطغرل اپنے والدہ سے عثمان کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ حامہ خاتون کہنے لگتی ہے کہ بھوک کی وجہ سے بہت رو رہا ہے۔ ارطغرل کہنے لگتا ہے کہ یہ گائے خاتون ہے والدہ، انشاءاللہ اب عثمان کی حالت ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ سن کر حامہ خاتون اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگتی ہیں اور گائے خاتون کا شکر ادا کرنے لگتی ہیں۔ ارطغرل کہنے لگتا ہے کہ گائے خاتون نے بھی اپنا بچہ کھویا ہے والدہ، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک دوسرے سے ملے ہیں۔ یہ سن کر حامہ خاتون اس بچے کا افسوس کرنے لگتی ہے۔ عثمان زور سے رو رہا تھا۔ جیسے گائے خاتون اسے اپنی گود میں لیتی ہے، عثمان اسی وقت خاموش ہو جاتا ہے۔ گائے خاتون بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور پھر کہنے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا خوبصورت بنایا ہے، ماشاءاللہ کیسا خوبصورت چہرہ ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتی ہے، یا اللہ تو نے میرا بچہ مجھ سے لے لیا لیکن اس کے بدلے ایک اور نعمت عطا کر دی، تیری حکمت کی کوئی مثال نہیں۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ارطغرل صاحب، آپ نے مجھے اتنے بڑے مصیبت سے نکال دیا ہے، اس بچے کی آیا بننا میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ ارطغرل کہنے لگتا ہے کہ شکریہ گائے خاتون۔ پھر حامہ خاتون اور گائے خاتون مل کر دوسرے خیمے کی طرف جاتے ہیں تاکہ عثمان کو دودھ دیا جا سکے۔ دوسری طرف فیکٹری والی جگہ پر وامسی کہنے لگتا ہے، احمد نہیں آیا۔ تربت کہتا ہے، شاید وہ گنلب صاحب کے ساتھ گھاٹ لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ پھر گنلب وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ وامسی پوچھنے لگتا ہے کہ کیا آپ نے کافروں کو ختم کر دیا؟ گنلب کہنے لگتا ہے کہ ہم نے کافروں کو تباہ و برباد کر دیا لیکن میرے تمام سپاہی مارے گئے۔ یہ سنتے ہی سب افسوس کرتی ہیں۔ پھر گنلب کہنے لگتا ہے، صرف وہی اکیلا بچ گیا۔ آج ملا خاتون اور اس کے لوگوں نے میری مدد کی تھی، غلیظ وارنر لومڑی کی طرح بھاگ گیا۔ ملا خاتون اپنے لوگوں کے ساتھ اس کا پیچھا کرتے ہوئے گئی ہے۔ تربت پوچھنے لگتا ہے کہ ایمن کی کوئی خبر ہے یا نہیں؟ گنلب کہنے لگتا ہے کہ گورنر کیریٹوس کہہ رہا تھا کہ اس نے ایمن کو مار دیا ہے۔ یہ سن کر سب بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تربت پوچھتا ہے کہ وہ کیسے اس کو مار سکتا ہے؟ گنلب کہنے لگتا ہے کہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اب وہ ایمن طلب ہے۔ تربت کہنے لگتا ہے کہ ہمیں اس کی لاش کو ڈھونڈنا ہوگا۔ گنلب کہنے لگتا ہے کہ کیریٹوس کہہ رہا تھا کہ اس نے ایمن کی لاش کو راستے میں ہی چھوڑ دیا ہے۔ پھر وامسی کہنے لگتا ہے، پھر چلو جلدی کرو۔ پھر وہ سب وہاں سے نکلتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کیریٹوس بھاگ رہا تھا، سامنے عالم گو آتی ہے، پھر وہ اس پر حملہ کرنے لگتا ہے۔ اتنے میں وہاں پر نہان بھی آتا ہے۔ عالم کو کہنے لگتی ہے کہ نہان، یہ گیدڑ تمہارے سامنے جھک جائے گا۔ نہان کو دیکھ کر کیریٹوس کہتا ہے، تم نہان ہو؟ غلیظ انسان، تم نے میرے ساتھ چال چلی۔ یہ کہتے ہوئے وہ حملہ کرتا ہے۔ اسرار عالم اس کا سر اڑا دیتی ہے۔ پھر نہان کہنے لگتا ہے، میرے اندر کا بھیڑیا جاگ گیا ہے۔ عالم گویا، میں ارطغرل صاحب کے بچوں کو بغیر ماں کے بڑا ہونے نہیں دے سکتا۔ ارطغرل صاحب اور اس کے بچوں کو تمہاری جیسی ماں کی ضرورت ہے۔ تم ارطغرل کے ساتھ جاؤ گی اور سردار کو اپنی انگلیوں پر نچاؤ گی۔ آپ کی حسن اور روح کی مدد سے ارطغرل آپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ جب تم کیریٹوس کی سر اس کے پاس لے کر جاؤ گی تو ارطغرل صاحب آپ کے پیار میں اور بھی دیوانہ ہو جائیں گے۔ عالم گویا کہتی ہے، ارطغرل کا بستر اب میرا ہی بستر ہوگا، اس کے تمام بچے اب میرے ہی بچے ہوں گے اور ٹائم آنے پر ان کے ابو کا کھال ہمارے گھر کا قالین بنے گا اور اس کے بچوں کو تم اپنی تلوار سے کاٹنا۔ دوسری طرف حاکم ارطون ارطغرل کے پاس آتا ہے، سلام دعا کرنے کے بعد کہتا ہے، ایمن گورنر کے بارے میں خبر لایا ہوا ہے۔ گورنر کیریٹوس ملا خاتون کے فیکٹری پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی ارطغرل بہت غصہ ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ وہ غلیظ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ تربت، وامسی اور گنلب صاحب اس وقت کہاں ہیں؟ آرتو کہنے لگتا ہے کہ وہ سب اسی کے پاس گئے ہوئے ہیں سردار، یہ سب گورنر کیریٹوس کو منہ دے دیں گے انشاءاللہ۔ دوسری طرف حامہ خاتون گائے خاتون کا شکریہ ادا کر رہی تھیں اور پھر کہتی ہیں، عثمان کی امی فوت ہو گئی لیکن اسے اللہ کے کرم سے تمہارے جیسے دیکھ بھال والی ماں مل گئی۔ یہ تمہارے ساتھ بہت ہی خوش ہو گیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تم کو بھی اپنے کھوئے ہوئے بچے کے بدلے عثمان مل گیا۔ پھر گائے خاتون کہنے لگتی ہے، میرا دل ابھی بھی اپنے بچے کے جانے کے لیے جل رہا ہے لیکن آپ نے جو کہا عثمان کو دیکھ کر میرا درد تھوڑا کم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں ارطغرل صاحب سے مل گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں عثمان کا خیال اپنے بچے کی طرح کروں گی۔ اتنے میں ارطغرل والدہ سے اجازت لے کر اندر آتا ہے
اور थोड़ी देर बैठकर उस्मान को देखने लगता है। उस्मान बहुत खुश था। अर्तुगरुल कहने लगा, अल्लाह आपको तमाम खुशियाँ दे गाय खातून, आप उस्मान की देखभाल का उम्मीद बनी। मुझे पता नहीं कि मैं इसका बदला कैसे उतारूँगा। तो गाय खातून कहती है, दर हकीकत अल्लाह ताला आप पर राज़ी हो जाए। आपने मुझे ज़िंदगी जीने का उम्मीद दी है और मुझे उन काफिरों से बचाया। उस्मान मेरी ज़िंदगी में बहार की तरह आया है। अर्तुगरुल कहता है, फिर आप हमारे कबीले की बन जाएं, हम आपके लिए खैमा बनाएंगे, आप हमारे साथ रह सकती हैं। तो गाय खातून कहने लगती है, अब से मेरा दूध सिर्फ़ उस्मान के लिए होगा, मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगी। ये सुनकर हेमा खातून कहती है, अब से तुम मेरी बेटी हो, गाय खातून हमारे कबीले में आपका खुशामदीद हो। फिर अब्दुर्रहमान इजाज़त तलब करके अंदर आता है और कहता है, सरदार मला खातून आई है, वो आपसे बात करना चाहती है। ये सुनते ही अर्तुगरुल और हेमा खातून परेशान होते हैं और फिर दूसरे खेमे की तरफ आते हैं। कुछ टाइम के बाद आलम गोया अंदर आती है। अर्तुगरुल कहता है, हमारे खेमे में खुशामदीद मला खातून। आलम गोया कहती है, गवर्नर कैरीटूस के हमला होने का पता चलने के बाद आपके सिपाहियों ने उसके लिए जाल बिछाया था और उनको ख़त्म कर दिया है, और मैंने उस गवर्नर गलीज़ को मारने की ज़िम्मेदारी खुद लिया जिसने आपका शौक़ मनाने का फ़ायदा उठाने की कोशिश किया। इसके बाद आलम गोया कहती हैं, इस गलीज़ का सर आपके कदमों में फेंकने का लायक था। सरदार, आपके तमाम सिपाही बिल्कुल ठीक हैं, उनका फ़िक्र मत करें। फिर सरदार अर्तुगरुल साहब खड़े होकर कहने लगते हैं कि एक गवर्नर का सर काटना एक खातून के लिए कोई आसान काम नहीं है। आपने बहादुरी दिखाई आलम गोया, आपने हमारा एतमाद खुद पर और भी ज़्यादा कर दिया है। मला खातून आलम गोया कहती हैं, अब से जो कोई हमारे तिजारत और कारोबार पर हमला करेगा उसको यही सज़ा मिलेगी सरदार। फिर वहाँ पर गोल्लम भी आता है। सरदार कहने लगता है, आज मला खातून गवर्नर का सर काटने में कामयाब हो गई, क्या आप भी कोई खुशखबरी लेकर आए हो? गुल्लब कहता है कि सरदार, हमारे पास कोई खुशखबरी नहीं है। फिर सिपाही बासी अहमद की लाश लेकर अंदर आते हैं। अहमद की लाश देखकर अर्तुगरुल साहब बहुत ज़्यादा दुख और गमगीन होते हैं। तुर्बत से पूछते हैं, ये सब कैसा हुआ? गुल्लब कहता है, सरदार, इस गलीज़ कैरीटूस ने इसे मार दिया था। अर्तुगरुल अहमद को देखकर कहता है कि मेरे भाई, तुमने हमारे मकसद के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दिए, अब तुमको इसका बदला शहादत के रूप में मिला है। मैं अपने तमाम सिपाहियों और तुम्हारी रूह की कसम खाता हूँ, हम अपने तमाम दुश्मनों को ख़त्म करके दुनिया में खुशहाली लेकर आएंगे और अपने मकसद के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। फिर दूसरा दिन शुरू होता है। कोनिया का नज़ारा सामने आ जाता है। निहान कोनिया के दरबार में आता है। अमीर तुकान इसको सुल्तान के पास ला रहा था। अंदर आकर अमीर उस्मातीन कहने लगता है, सुल्तान साहब, ओगंदी खान का निहान को कसदी बनाकर भेजना ठीक अलामत नहीं है। गैसादीन कहने लगते हैं, इनकी नीयत ठीक है, मंगोल ने बहुत सारे कबीलों पर कब्ज़ा किया हुआ है, अब वो हम पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। ओगंदी खान इस सूरत हाल को सामने रख कर अपने ख्यालात बताएगा। उस्मातीन कहने लगता है, अल्लाह ताला हमें इसकी निगाह से बचाए सुल्तान। दूसरी तरफ गाय कबीले बामसी सिपाहियों को जमा करके उनको होशियार रहने को कह रहा था। फिर वो कबीले के ढोल बजने लगते हैं। फिर कुछ बेराज़तीनी सिपाही कबीले में दाखिल होने लगते हैं। बामसी कहता है कि लगता है कि शहंशाह हमारे ऊपर कोई नया मुसीबत डालने वाला है। घोड़े से नीचे उतर के सिपाही कहता है, मैं बलाचीन का नया कमांडर हूँ, मेरा नाम रामानोस है। बामसी उसे खुशामदीद कहने लगता है। फिर वो कमांडर कहता है कि हमने सुना है कि अर्तुगरुल साहब की बेगम फौत हो गई है, मैं यहाँ मुज़ाकरात, अमन और अफसोस के लिए आया हूँ। बामसी कहने लगता है कि कैसा अमन? कमांडर कहता है, शहंशाह ने ये मामला खुद मुझे दिया है, मैं आपके सरदार अर्तुगरुल के साथ बात करना चाहता हूँ। तुर्बत कहता है, तुम यहीं रुको, मैं अर्तुगरुल साहब को बताता हूँ। फिर तुर्बत अंदर की तरफ जाता है। दूसरी तरफ निहान सुल्तान गैसादीन के पास पहुँच जाता है। सुल्तान गैसादीन कहते हैं, निहान, क्या तुमको मालूम नहीं कि सुल्तान की इज़्ज़त कैसे होती है? निहान कहने लगता है, मैं तुम्हारे ओगंदी खान का ख़ास बंदा हूँ, जो सब खानों का खान है। अगर मुझे किसी की इज़्ज़त करनी पड़े तो फिर उस शख्स का मेरे खान से बड़ा होना ज़रूरी होगा, और मुझे यहाँ पर ऐसा कोई नज़र नहीं आता। गैसादीन पूछने लगता है, तुम्हारे ओगंदी खान हमसे क्या चाहते हैं? निहान कहता है, खान साहब के मतलूबात इसमें लिखे हुए हैं। गैसादीन उस ख़त को पढ़ने लगते हैं और फिर वो निहान की तरफ देखने लगते हैं।
दूसरी तरफ गाय कबीले में अर्तुगरुल अपने बेटे उस्मान को गोद में उठाता है और प्यार करता है। फिर तुर्बत इजाज़त लेकर अंदर आ जाता है और कहने लगता है, कमांडर मायोनिस आया है सरदार, वो आपसे बात करना चाहता है। अर्तुगरुल कहता है, वो क्या चाहता है? तुर्बत बोलता है, आपकी बीवी की अफसोस अमन मुज़ाकरात करना चाहता है। फिर उस्मान रोता है। ये देखकर अर्तुगरुल कहता है, तुम और वामसी उसके साथ मिलकर बातचीत करो, बाद में मुझे सब सूरत हाल बता देना।